નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણી 2025 દિલ્હીમાં 5 ફેબ્રુઆરીએ મતદાન યોજાશે। 8 ફેબ્રુઆરીએ પરિણામ થશે જાહેર। દિલ્હીમાં 58 સામાન્ય 12 અનામત બેઠક છે। દિલ્હીમાં કુલ 1.55 કરોડ મતદારો છે। તો દિલ્હીમાં 5 ફેબ્રુઆરીએ મતદાન યોજાશે અને 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ પરિણામ થશે જાહેર। अन्य महत्वपूर्ण समाचार अमदावादथी ठग भूपेन्द्र झालाने कोर्टमां रजू करायो छे। 3 दिवसना रिमांड पूर्ण थता कोर्टमां रजू करायो छे। 450 करोड़ना बीजेड कौभांडनो मुख्य आरोपी भूपेन्द्र झालाने जेल हवाले कराई शके छे। तो महत्वनुं छे के जे प्रकारथी भूपेन्द्र झालाने जेल हवाले कराई शके तेवी संभावना जोवा मळी रही छे। महाठग भूपेन्द्र झालाने कोर्टमां रजू करवामां आव्या। अन्य समाचार सूरत थी मारामारीनो वीडियो वायरल थयो छे। वेसु सुमन आवास में मोडी रात्रे मारामारी। बहारथी आवेला शख्सोए मारामारी करी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो बिल्डिंग में मेंटेनन्सना पैसा बाबते झगड़ो थयो होवानुं अनुमान। केटलाक लोकोने ईजा पण थई होवानुं आव्युं सामे। वीडियो बाबते पोलीसे तपास शरू करी छे। महत्वनुं छे के आ समग्र घटना अंगे पोलीस द्वारा वधु तपास करवामां आवी। मारामारीनो आ वीडियो वायरल थई रह्यो छे। उल्लेखनीय है कि सूरत में बहारथी आवेला शख्सोए मारामारी करी होवानुं सामे आवी रह्युं छे। हवे आ मामले पोलीस द्वारा तपास करवामां आवशे। वेसु सुमन आवास में मोडी राते मारामारीनी आ समग्र घटना बनी हती। तो बहारथी आवेला शख्सोए मारामारी करी हती तेवुं त्याना लोको कही रह्या छे। पोलीस आ अंगे वधु तपास करशे कि कोण हता शख्सो जेमणे मारामारी करी। रात्रिना समये मारामारी थई हती, जे बाद पोलीसने बोलाववामां आव्या हता। हाल आ विडियो सामे आव्यो छे, जे वायरल पण थई रह्यो छे। उल्लेखनीय छे के અહીંના રહીશો દ્વારા ફરિયાદ કરવામાં આવી છે। બીજી તરફ સુરતમાં મહિલાએ બસ ડ્રાઈવરને માર્યો માર। અડાજણથી જતી વખતે બસ ડ્રાઈવર સાથે બની ઘટના। મહિલાને સીધા રસ્તે ચાલવા ટકોર કરવામાં આવતા મહિલાનો પિત્તો છટક્યો। महिलाए ड्राइवर ने एक बाद एक तमाचा झींक्या होवानुं सामे आव्युं। तो महिलाए बस ड्राइवर ने मार मार्यो। उल्लेखनीय है कि ड्राइवरे टकोर करी हती, जे बाद महिला गुस्से भराई अने तेणे ड्राइवर ने लाफावाड़ी करी। तो महिलाए बस ड्राइवर ने मार मार्यो हतो। सीधा रस्ते चलाववा माटे टकोर करवा बाद आ मारामारीनी घटना सामे आवी छे, जेमां महिला बस ड्राइवर ने वारंवार लाफा मारती नजरे पड़ी रही है। तो वडोदरा में भाजप कॉर्पोरेटर सामे फरियाद। भाजपना ज कार्यकरे नोंधावी छे फरियाद। भाणजी पटेल सामे गुनो दाखल। समागाम में आवेला प्लॉट ने लईने चाले छे विवाद। कोर्टनी मनाई छतां प्लॉट में प्रवेश कर्यो। पालिकानी टीमे पण बांधकाम तोड़ी पाड्युं। तो समागाम में प्लॉट ने लईने विवाद चाली रह्यो छे। आ अंगे वधु महत्वपूर्ण समाचार। कोर्टनी मनाई होवा छतां प्लॉट में प्रवेश करवामां आव्यो। पालिकानी टीमे पण बांधकाम तोड़ी पाड्युं अने आगळनी कार्यवाही करवामां आवी छे। तो भाजप कॉर्पोरेटर सामे फरियाद पण दाखल करवामां आवी छे। भाजपना ज कार्यकरे फरियाद नोंधावी छे। हार्दिक जोड़ाया छे फोन लाइन पर। वधु माहिती आपवा माटे हार्दिक, शुं अपडेट? बिल्कुल ठीक है। वोर्ड नंबर 2 ना भाजपना कॉर्पोरेटर भाणजी पटेल छे। तेओ स्थायी समितिना सभ्य पण छे। उल्लेखनीय बाबत छे के समા વિસ્તારમાં 171 નંબરવાળી જે જમીન છે ત્યાં ભાજપના જે કાર્યકર્તા છે ઉપેન્દ્ર ગરગડે તેમના દ્વારા એક કોર્ટમાં જે છે તે દાવો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને કોર્ટ દ્વારા આ જે પ્લોટ છે તેના પર તમામ લોકો માટે પ્રવેશબંધી મૂકવામાં આવી છે। ત્યારે જે ભાણજી પટેલના ઈશારા પર કોર્પોરેશનની દબાણ શાખાની ટીમ છે તે ત્યાં પહોંચી હતી અને કોરડી બાંધેલી હતી। તે ઓરડીનું બાંધકામ જે છે તે તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું। આ કોર્ટના આદેશ પ્રમાણે જે ઉપેન્દ્ર ગરગડે છે તેમના દ્વારા આજે સમા પોલીસ સ્ટેશન છે ત્યાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે અને ભાજપના જે બે નેતાઓ છે તે આમને સામને આવી જતા અત્યારે જે રાજકીય મૂર્તિ જે છે તે ખળભળાટ મચી ગયો છે। जी बिल्कुल, आभार आ समग्र माहिती बदल। अन्य समाचार खेड़ाथी। खेड़ा जिल्ला सहकारी संघनी चूंटणीनुं परिणाम जाहेर। मातर, नडियाद, कटलाल, महुदा અને કપડવંજ બેઠકના પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે। જિલ્લા સહકારી સંઘમાં અપક્ષનો પગ પેસારો। 5માંથી 2 બેઠક ભાજપના ફાળે। 3 પર અપક્ષની જીત। કુલ 13માંથી ભાજપની 8 બેઠકો બિનહરીફ થઈ હતી। 5 બેઠક પર યોજાઈ હતી ચૂંટણી। જિલ્લા સંઘમાં 13 બેઠકોમાંથી 10 બેઠકો પર ભાજપનો કબજો। એક બેનના 3 મત મળ્યા હતા
અને મને અને સુરસીબેનને 15 મત મળ્યા હતા અને એક દીકરીને બોલાવી અને એમાં ચિઠ્ઠી ઉપાડી એમાં મારો વિજય થયો હતો. 13માંથી 10 સીટ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જ્વલંત વિજય થયો છે. 3 સીટ અમે સામાન્ય માર્જિનથી હાર્યા છીએ. ક્યાંક ને ક્યાંક આવનારા સમયમાં એ સીટ હારવા પાછળનું કારણ પણ સંશોધન કરીને એના ઉપર પણ અમે ફરી ક્યાંક કચાશ ના રહી જાય માટે પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશું. પાર્ટીના મેન્ડેટ દ્વારા જેને પણ મેન્ડેટ આપવામાં આવશે એ ચેરમેન થશે અને સહકારથી સમૃદ્ધિ તરફ છેવાડાના વ્યક્તિ અને સભાસદોનો લાભ થાય એવું શિક્ષણનું કાર્ય સારી રીતે સંઘ કરશે એવી મારી લાગણી છે. તો ખેડા જિલ્લા સહકારી સંઘની ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થતાં જ માતરમાં ભાજપમાં ભડકો થયો છે. માતરમાં ભાજપ સંગઠનમાં આંતરિક વિખવાદ સપાટી પર આવી ગયો છે. ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય કેસરીસિંહ સોલંકી સામે માતર વિધાનસભા વિસ્તારના સંગઠને નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. પૂર્વ એમએલએએ 2 વખત પાર્ટી વિરુદ્ધ જઈને હારનો સામનો કરાવ્યો હોવા છતાં પક્ષ તરફથી કાર્યવાહી ન કરાતી હોવાનો કાર્યકર્તાઓએ આક્ષેપ કર્યો છે. આ મામલે માતરના ધારાસભ્ય સહિત 200 કાર્યકર્તાઓએ કમલમ પહોંચીને રજૂઆત કરી. સાથે જ કેસરીસિંહની પાર્ટીમાંથી તત્કાલ હકાલપટ્ટી કરવાની માંગ કરી છે. પાર્ટી કોઈ પગલાં નહીં લે તો રાજીનામાની પણ કાર્યકર્તાઓએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે. અમે પાર્ટી કોઈ પગલાં નહીં લીધા એની માટે અમે આજે પાર્ટીને કહેવાયા છે કે ભાઈ અમે 4 મતે હારી ગયા છે. તો પાર્ટીને જણાવાયા છે કે પાર્ટીની અંદર બે વિભાગ પડેલા છે. તો કાર્યકર્તાઓનો અહીંયા આગળ મરો થાય છે. અમારી માંગ એ છે કે ભાઈ પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રીને હાલની તારીખમાં સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે એવી અમારી માંગ છે. જો સસ્પેન્ડ ના કરવા તો અમે પાર્ટીના તમામ કાર્યકર્તા હોદ્દા ઉપરથી રાજીનામા આપીશું. કે પાર્ટી વિરુદ્ધમાં જે કાર્ય કરે છે પાર્ટી હજી સુધી એમને સસ્પેન્ડ કર્યા નથી. 2 વખત સહકારી ક્ષેત્રમાં પાર્ટીમાં સાથે રહી અને હરાયા છે અને પાર્ટીના કાર્યકરો મૂંઝવણમાં છે કે ખરેખર અમે પાર્ટીમાં છીએ કે સામેવાળા પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી સાથે છીએ. કોઈ પણ પ્રદેશ અધ્યક્ષમાં કોઈને લેવાના હોય તો મહેરબાની કરીને કોઈ લેશો નહીં, કારણ કે જો પોતાનું ઘર જ ના સાચવી શકતા હોય તો ગુજરાત પ્રદેશમાં જઈને શું એમનું ઘર સાચવી શકવાના છે. આજ મારી વિનંતી છે. અમારી માંગ આજ છે કે એને જે તે કરીને નિર્ણય કરવો જોઈએ. કાં તો અમને કહી દે તમે જતા રહો, કાં તો એને કહે તમે જતા રહો. આવનારી ખેડા જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં જો સખત પગલાં ભરવામાં નહીં આવે તો ત્યારે 4 બેઠકો માતર વિધાનસભા જિલ્લા પંચાયતની ત્યારે 4 બેઠકો કોંગ્રેસ લઈ જશે. ખેડા જિલ્લા ભાજપમાં ફરી એકવાર વિરોધનો વંટો જોવા મળ્યો છે. જે પ્રકાર તમે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે જે માતર જે વિધાનસભા છે તેના પૂર્વ ધારાસભ્ય કલ્પેશ કેસરીસિંહ સોલંકી દ્વારા ભાજપ વિરુદ્ધ જઈ એપીએમસીમાં ચૂંટણી લડ્યા તેમજ જિલ્લા સંઘ સંઘમાં ચૂંટણી લડ્યા હતા. તેઓને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવા માટે અત્યારે અહીંયા આગળ કાર્યકર્તાઓ રજૂ કરવા પડે. જે પ્રકાર તમે દ્રશ્યોમાં બતાવી રહ્યો છું કે અત્યારે આજે કેસરી છે તેમને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે, કારણ કે વિષય એવો ઉભો થયો છે કે તેઓ દ્વારા ભાજપ વિરુદ્ધ વારંવાર કૃત્ય કરવામાં આવે છે. ભાજપ વિરુદ્ધ એપીએમસીમાં પણ ચૂંટણી લડ્યા હતા ત્યારે જે કાર્યકર્તાઓ તમે જોઈ રહ્યા છો માતર તાલુકા 4 મંડળના પ્રમુખો તેમજ પૂર્વ ઉપાધ્યક્ષ ચંદ્રેશભાઈ પટેલ, અજીતસિંહ ગઢવી સહિતના જે તમામ નેતાઓ છે, રાજુભાઈ પટેલ હોય, મોન્ટો, તમામ લોકો એક જ રજૂઆત કર્યા છે કે કેસરીસિંહને તાત્કાલિક હોદ્દા પરથી દૂર કરવામાં, બાકી તેઓ પોતાનું રાજીનામું આવનાર સમયમાં પ્રદેશમાં જઈને ધરી દેશે. ઉમંગ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, નડિયાદ, ખેડા. તો રાધનપુરને જિલ્લો બનાવવા માટે માંગ. કોંગ્રેસે રામધૂન બોલાવીને યોજ્યા ધરણા. કોંગ્રેસ મહિલા કાર્યકરોની પોલીસે કરી છે અટકાયત. આગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી. જિલ્લો બનાવો રાધનપુરને જિલ્લો બનાવો, ન્યાય આપો. એ વર્ષો જૂની એક રાધનપુર તાલુકાની માંગ રહી છે અને આ તાલુકાની અંદર તમામ સુવિધા અહીંયા ઉપલબ્ધ છે, છતાં રાધનપુર તાલુકાની જૂની માંગના જે અહીંયા મોટા નેતાઓ બની બેઠા છે એ નેતાઓ રાધનપુરને બાકાત રાખે છે. હું એ કહેવા માંગુ છું કે જે અત્યારે મોટા નેતા બની બેઠેલા છે કે જે ધારાસભ્ય અને ધારાસભ્યથી સાંસદ અને સાંસદથી અધ્યક્ષ, એમને જો આ ખુરશીઓ મળી હોય તો એ રાધનપુરનો પ્રતાપ છે અને રાધનપુરે આપેલું છે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક એ રાધનપુરને ભૂલી રહ્યા છે, રાધનપુરની પ્રજાને ભૂલી રહ્યા છે. રાધનપુર સાથે ધરાહર અન્યાય થઈ રહ્યો છે. તો ધ્રાંગધ્રામાં સરપંચને સસ્પેન્ડ કરવાની માંગ. રાવડિયાવદરના સરપંચને ગેરલાયક ઠેરવવાની માંગ. ગ્રામજનોએ ટીડીઓને આપ્યું આવેદનપત્ર. ઉમેદવારી ફોર્મમાં સંતાનોની સંખ્યા ઓછી બતાવીને ફોર્મમાં 2 સંતાન હોવાનું દર્શાવ્યું હતું. હાલ સરપંચના ઘરે 3 બાળકો છે. ગ્રાન્ટની રકમનો પણ દુરુપયોગ થયો હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે. અને જો 3 બાળકો છે, ચૂંટણી પંચના નિયમ મુજબ 2 બાળકો હોય અને ત્રીજું બાળક થાય તો એને રાજીનામું આપવું પડે.
અને સરકારશ્રીએ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી પડે. તો દાહોદના વરોડમાં મહાદેવ મંદિરમાં ચોરીની ઘટના થતા ખળભળાટ મચ્યો છે. રૂપિયા 5 લાખથી પણ વધુના મુદ્દામાલની ચોરી થઈ છે. ભગવાનના મંદિરમાં ચોરી થતા સ્થાનિકો અને શ્રદ્ધાળુઓમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. તસ્કરોએ મંદિરના દરવાજાના તાળા તોડી મંદિરમાંથી આભૂષણની ચોરી કરીને ફરાર થયા. આ બનાવ અંગે લીંબડી પોલીસને જાણ કરાતા પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી આરોપીઓને પકડવા તજવીજ હાથ ધરી છે. ખરેખર ખૂબ જ નિંદનીય બાબત બનેલ છે. શિવજીની પ્રતિમા પર નાગનું તથા માતાજીના સોનાના પાયલ, હાથના એ ફૂલ તથા કાનની ઝુમકી વગેરેની ચોરી કરેલ છે. દર્શન કરવા માટે સવારમાં 4:30 વાગે નિત્યક્રમ પ્રમાણે હું આવતો હતો. એ પ્રમાણે હું આવ્યો અને આવીને મેં જોયું અંદર તો તાળાઓ તૂટેલા હતા અને ભગવાનની જે શણગાર આભૂષણો પહેરાવેલા હતા એની ચોરી થઈ જણાય એટલે મેં ગામ લોકોને વાત કરી. વડોદરામાં ખૂંખાર ધાડ પાડવો 44 વર્ષે પકડાયા. પેટ્રોલ પંપ અને હોટલમાં ધાડ પાડી હતી. યુવાનીમાં ધાડ પાડનાર આરોપી વૃદ્ધ વયે ઝડપાયા છે. પોલીસે વેશપલટો કરીને મહારાષ્ટ્રમાંથી ઝડપ્યા. ખૂંખાર આરોપીઓને દબોચવામાં પોલીસને 44 વર્ષ લાગ્યા. 1981 થી 1984માં ટોળકીએ હાઈવે પર ઉપરા છાપરી ધાડો પાડીને ગભરા